Hello everyone, welcome to this channel. Myself Lakshmikant Karmakar. Today we want to discuss about kinematics MCQ. আমরা যেটার ভিডিও সিরিজ করছিলাম যে যেই নিটে 2021-এ যারা দেবে তাদের মেনলি ফিজিক্সের বেসিক গুলো কনসেপ্ট করব এবং তার সাথে সাথে আমরা এমসিকিউ প্র্যাকটিস করব। এছাড়াও যারা ক্লাস 11 বা 12-এ পড়ছো তাদের বেসিক ফিজিক্সের বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য আমাদের এই লেকচারগুলো দেখতে পারো। ওকে, দিস ইজ অল অ্যাবাউট মি and this is my contact details. I request all of you to join the telegram channel physics by Lakshmikant sir. You must join to this channel such that you can get the PDF file of the lectures and also get the notification for the next classes. Okay, so I request you to must join to this uh, telegram channel. How to join this channel? You can see the lecture number 11 or lecture number 0, which already within this playlist, so you must join to this telegram channel. Okay, uh, unit 1 ইউনিট ওয়ানে ছিল মেনলি ডাইমেনশন অ্যান্ড ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ডাইমেনশন। সেই পার্টটা অলরেডি আমরা করে ফেলেছি এবং তার এমসিকিউ করে ফেলেছি। নেক্সট ছিল আমাদের কাইনেমেটিক্সের দুটো পার্ট, পার্ট এ অ্যান্ড পার্ট বি। পার্ট এ তে হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশন মোশন। সেই ওয়ান ডাইমেনশন মোশন আমরা কি দেখেছি, হোয়াট ইজ frame of reference, then what is kinematics, then motion in a straight line, then basic concept of differentiation and integration. After that, the displacement, distance, velocity, speed and acceleration, and then interpretation of curve and defined graph, সেটা আমরা দেখেছি। then equation of particle one dimension motion, এটা আমরা by algebraic, graphical and calculus method এ derive করেছিলাম। ওকে, আফটার দ্যাট ভেক্টর পার্ট বি তে আছে, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব। টুডে উইল ডিসকাস অ্যাবাউট সাম এমসিকিউ। ওকে, আই রিকোয়েস্ট ইউ all of you to pause the video and try to solve this question number 1 and write down the answer in the comment box. Write the answer in the comment box. Clear? চলো, after writing the comment answer in the comment box, you see the my solution process. Okay, let's see the what say the question. Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. Preeti metro station এ গেল এবং সেখানে দেখছে এসকেলেটরটা ওয়ার্ক করছে না। She walk off the stationary escalator in time t1. সে এই যে এসকেলেটরটা ছিল সেই এসকেলেটরটা ওয়ার্ক করছে না, সেই এসকেলেটরটা এখান থেকে এখানে রিচ করলো যে টাইমটাতে বাই স্টেশনারি ওয়ার্ক, সেই টাইমটা হচ্ছে t1. ওকে, I can take this distance as a d, এই ডিস্টেন্সটা d কনসিডার করলাম। So what is the t1? t1 must be the distance by velocity of this Preeti. I take this velocity vp. So what is vp? Vp is the velocity. No, that is not velocity, you know that this is speed of speed. Preeti, right? Now on the other day, if she remains stationary on the moving escalator, then escalator works takes her time in t2. When this escalator goes in its speed, take this speed as v escalator ve, then time taken as t2. So t2 is nothing by d by ve. What is ve? Ve is the speed of escalator, right? Okay, so
the time taken by her to work up on the moving escalator will be, তার মানে যখন এসকেলেটর উপরে সে এবার হেঁটে যাচ্ছে, ওয়ার্ক করে যাচ্ছে, তার মানে দুটো ভেলোসিটি এখানে কনসিডার করতে হবে, এসকেলেটরের ভেলোসিটি অ্যান্ড অলসো দ্য স্পিড অফ দি Priti. The speed of the Priti and speed of the escalator must be added. Then the time t is equal to dy vp plus v, right? So we can write as d vp. What is vp? By this equation we get vp is equals to d by t1, and from this we get ve is equals to d by t2. I write down these two value, vp equal to d by t1 plus d by t2. Clear? So this is d and the as common, so 1 by t1 plus 1 by t2, and this is d by dd cancel out হয়ে যাবে, t1 plus t2 by t1 t2. So this is nothing but t1 t2 by t1 plus t2. Clear? So the answer is t1 t2 t1 t2 by t1 plus t2. So the answer is D. বলো, বোঝা গেল? এখানে আমরা কি করলাম, ফার্স্ট হচ্ছে শুধু প্রীতি যখন যাচ্ছিল তখন টাইমটা কি ছিল, t1 v by d by vp, প্রীতির ভেলোসিটি। আর যদি এসকেলেটরটা শুধু যায় তখন টাইম হচ্ছে t2 d by vp. So when these two are added, velocity to both are Priti and escalator added, then time equal to d by vp plus v, right? সেখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা কি পেলাম, t1 by t2, t2 plus t1. কাদের কাদের অ্যান্সার ঠিক হলো দেখে চেক করলাম। ক্লিয়ার? নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে, the motion, I request all of you to pause the video and comment the answer of this question. The motion of a particle along a straight line is described as this: x equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is the meter and t is in second. The retardation of the particle when the velocity becomes 0. Okay, so x is equals to a plus 12t minus t cube. এখানে আমাদের ভেলোসিটিটা বার করি, v is equals to dx by dt. We know all about this. So if we derivative this ddt of 8 plus 12t minus t square, we know that ddt of 8 plus 12 ddt of t minus ddt of t square. So this is the constant, derivative of constant is 0, and derivative of t must be 1, and derivative of t square must be 2t. So this is 12 minus 2t. Now what is acceleration? Acceleration is dv by dt. So this is nothing but ddt of v. What is v? V is 12 minus 2t. So if we derivative this, that is minus 2. Clear? There is any mistake? Right, this is t cube. So this is t cube. So this is t cube. So this is 3t square, right? 3t square. So this is 3t square. Hence this is 6t. Clear? Now what is the when the velocity becomes 0? So this is velocity. If we become this 0, that is 12 minus 3t square equals to 0, then t must be 2, right? 3 with this put as 2, so this is 12. So this is minus 6 into that is minus 12. So a is minus 12 means retardation is 12 meter per second square. That is answer is D. Clear? Chalo, next question.
নাও এটা করে ফেলো, করে অ্যান্সারটা কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলো। তারপরে দেখো কি বলছে। A particle moving along x-axis has a acceleration f at time t equal to is given by this. This is acceleration, equation of acceleration, where f0 and t are the constant. The particle at t equal to 0 has the 0 velocity, and the time interval between t equal to 0 and the instant for f equal to 0, the particle velocity vx is. So here f is the acceleration, that is f0 1 minus t by t0. And if we want to find out the time when f equal to 0, so 0 equals to f0 1 minus t by t. Oh no t0, only t. So t by t equals to 1, that is t equals to t when f equals to 0. Clear? Then if we want to find the expression of v, we know v equals to integration f dt. So this is f0 1 minus t by t dt. From the relation of integration we can say this is f0 t minus t square by 2t with some integral constant c. If we put the value of this condition, that at t equal to 0 velocity is 0, so 0 is nothing but f0 0 minus 0 square by 2t plus c. Here we get c equals to 0. So the expression of v is becomes f0 t minus t square by 2t. If we put this value t as capital T, then we get capital T minus t square by 2t. That is t cancel out, t by 2, t minus t by 2 is t by 2, so f0 t by 2, that is answer C. বোঝা গেল? তাহলে এখানে আমাদের কি ছিল, অ্যাক্সেলারেশন ছিল, অ্যাক্সেলারেশন থেকে ভেলোসিটি যেতে হবে, ভেলোসিটি যাওয়ার জন্য কি করতে হয়, ইন্টিগ্রেশন করতে হয়। ইন্টিগ্রেশন করলাম, ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট বার করার জন্য আমাদের বাউন্ডারি কন্ডিশন বা লিমিট দেওয়া রয়েছে যে টি ইকুয়াল টু 0 তে ভেলোসিটি 0, সেটা বসিয়ে আমরা এই ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট পেয়ে গেলাম। সেটা পাওয়ার পরে আমাদের কি বলছে যে অ্যাট যে ইন্টারভ্যাল বা যে টাইমে ভিটা এফটা 0, তো আমরা এফটা 0 করে সেই টাইম ইন্টারভ্যালটা আগেই বার করে রেখেছি, সেই টাইম ইন্টারভ্যালটা বসানোর পরে আমরা ভেলোসিটির এক্সপ্রেশনটা পেয়ে গেলাম। চলো নেক্সট কোশ্চেন, নাও এটা করে ফেলো। ডু দিস কোশ্চেন অ্যান্ড রাইট ডাউন দ্য answer in the comment section, then see the answer. কি বলছে, a stone fall freely under the gravity, it covers distance h1 h2 and h3 in the first 5 second, next 5 second and next 5 second respectively. The relation between h1 h2 and h3 কি বলছে, সাপোজ ধরো একটা স্টোন এরকম কোন একটা হাইট থেকে ফেলে দেওয়া হলো, সে ফার্স্ট 5 সেকেন্ডে যেটা এসছে সেটা হচ্ছে h1 5 সেকেন্ড, নেক্সট 5 সেকেন্ডে যেটা গিয়েছে সেটা হচ্ছে h2, নেক্সট 5 সেকেন্ড, নেক্সট 5 সেকেন্ডে যেটা গিয়েছে h3 5 সেকেন্ড, রাইট? So if we take the point name as A, B, C and D, so we can say that the equation of motion for the AB path, equation of motion S equals to, we know the equation of motion S equal to ut plus half at square. You must know that, or if the free fall, this taken as g t square. Clear? For this derivation of this equation you must see the previous lecture which are linked in the description box. Clear? description box এ দেওয়া আছে, সেখান থেকে এর ডেরিভেশনটা দেখে ফেলো। এবারে যে s মানে হচ্ছে যে ডিসটেন্সটা which is h1 equals to u initial velocity 0 plus half g time কত 5, so this is 25, so half g into 25. Clear? For AC path,
এইখান থেকে এই টোটালটা, তাহলে এসটা কত হবে? টোটাল ডিস্টেন্স, that is h1 plus h2. This must be u is 0, half g into time is 5 second and 5 second, so this is 10 second, 10 square, that is half g into 100. We know the value of h1, so h2 equals to half g into 100 minus h1. What is value of h1? This is the h1 value, half g into 100 minus half g into 25, that is half g into half g into 75, that is nothing but 3 into h1, so h1 equals to h2 by 3. ঠিক আছে, h3 টা বার না করেই আমি অ্যান্সার বলে দিতে পারি এ, জাস্ট এই অপশনটা তো এটাতেই আছে আর অন্য কোনো অপশন নেই, আর নান অফ দিস অপশন নেই, সুতরাং অ্যান্সার এ হবে। তাও আমি জাস্ট চেক করার জন্য এটা আসছে কিনা দেখানোর জন্য দেখাচ্ছি, বাট ইন এক্সাম ইউ মাস্ট when you see this relation hold, আর এই অপশনটা আর কোথাও নেই যেহেতু, সুতরাং তোমরা এখানেই অ্যান্সারটা করে দেবে, আর ফার্দার এগোবে না। এইখানটা আমি এটা জাস্ট মিলছে কিনার জন্য এখানে চেক করে দেখে নিচ্ছি। ওকে, সো এডি, এডি পাথের জন্য কি করব, এডি পাথ, so total distance h1 plus h2 plus h3 equals to 0 plus half g. What is the value of t? This is 15 square, so this is half g into 225. You know the value of h1 plus h2 is, this is, so you put this value, then h3 equals to half g, if we minus the 100, this is 125, the 125 is 5 into h1, so h1 equals to h3 by 5. Clear? So answer is a. তোমরা এক্সামে করার সময় এই পর্যন্ত করেই অ্যান্সারটা করে দিতে পারো, 3 নম্বর স্টেপ করার দরকার নেই, কারণ এই রিলেশনটা হোল্ড করছে একটাই ইকুয়েশনে, একটাই অপশনে, সুতরাং এটাই অ্যান্সার। চলো নেক্সট কোশ্চেন। আচ্ছা, কোশ্চেনটা সলভ করো, করে অ্যান্সারটা কমেন্ট বক্সে লেখো, তারপরে সলিউশনটা দেখো কি বলছে। এ বল ইজ ড্রপ ফ্রম এ হাই রাইজ প্ল্যাটফর্ম অ্যাট ইকুয়াল টু 0 স্টার্টিং ফ্রম রেস্ট। একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে, এখান থেকে একটা টি ইকুয়াল টু 0 তে ফেলে দেওয়া হলো। আফটার 6 সেকেন্ড অ্যানাদার বল, তাহলে 6 সেকেন্ডে কিছুটা চলে এসছে, অ্যানাদার বল, এটা এ বল, এটা বি বল, সেটা হচ্ছে টি ইকুয়াল টু 6 সেকেন্ডে ফেলা হলো। the same platform with the speed v equals v speed, এইটাকে v স্পিডে ছাড়া হলো। the two ball meet at t equal to 18 second, what is the velocity of v? 18 সেকেন্ড পরে দুজনে মিট করেছে, তার মানে কি হলো, এই এটা হচ্ছে 80 সেকেন্ড গিয়েছে, বাট এই বি বলটা 18 সেকেন্ড তো যায়নি, 6 সেকেন্ড পরে স্টার্ট করেছে, তাহলে 18 minus 6, that is 12 সেকেন্ড, তাহলে টি অফ বি হচ্ছে 12 সেকেন্ড আর টি অফ এ হচ্ছে 18 সেকেন্ড। so since they meet to each other, so the distance traveled by particle A and particle B must be same. Since they meet each other, then distance travel by particles A and particle B must be same, that is distance of A equal to distance of B. What is distance of A? We know the relation S equals to ut plus half g t square,
So s is initial velocity of a is 0, so 0 plus half g and time is 18 square. In case of b, the velocity is v and time is 12 plus half g into 12 square. So 12v equals to half g bracket 18 square minus 12 square. So this is half g. 18 plus 12, that is 30. 18 minus 12, that is 6. So this is nothing but 19g. So v is equals to 19g by 12. So this is, we know the g value of g is 10. So 10 by 12, that is 5 by 6, 75, right? So the answer is A. দেখো বোঝা গেল, যখন পার্টিকেল এটা 6 সেকেন্ড চলে এসেছে তারপরে বি পার্টিকেলটা ছেড়েছে এবং বি পার্টিকেলটা ছেড়েছে ভি ভেলোসিটিতে, তাহলে বি পার্টিকেলটা ট্রাভেল করেছে 12 সেকেন্ড, এ পার্টিকেল ট্রাভেল করেছে 80 সেকেন্ড, বাট দে মিট টু ইচ আদার, দ্যাটস মিন the distance traveled by A and the distance traveled by B are the same. Distance traveled by A and distance traveled by the B is same. তাহলে জাস্ট এর জন্য আমরা ডিস্টেন্সটা বের করলাম, যেহেতু এর ইনিশিয়াল স্পিড 0 তাই জন্য এটা 0 হলো, বাট ইন কেস অফ বি দ্য ইনিশিয়াল স্পিড ইজ ভি, সো দিস ইজ ভি ইন্টু 12 হাফ জি 12 স্কোয়ার। তারপর এখানে জাস্ট ক্যালকুলেশন করলে আমরা অ্যান্সারটা পেয়ে যাব। এই বোঝা গেল? চলো নেক্সট কোশ্চেন। দি ওয়াটার ড্রপলেট, এটা কোশ্চেন ভিডিওটা পজ করো, করে এটা সলভ করো and then write down the answer in the comment box. After that you see the video. কি বলছে, the water droplet fall at the regular interval from a tap 5 meter above the ground. এখানে একটা ওয়াটার ট্যাপলেট আছে, জল পড়ছে এখান থেকে, ট্যাপ আছে, ওয়াটারটা জল পড়ছে, গ্রাউন্ড থেকে এই হাইটটা হচ্ছে 5 মিটার। ওকে, the third drop are leaving in the tap at the instant when the first drop is touched to ground. মানে ফার্স্ট ড্রপটা এখানে টাচ করে ফেলেছে, ফার্স্ট ড্রপটা এখানে টাচ করেছে, সেকেন্ড ড্রপটা এখানে কোথাও আছে, ফার্স্ট ড্রপটা এখান দিয়ে জাস্ট পার হচ্ছে। ক্লিয়ার? তার মানে এটা হচ্ছে থার্ড, সেকেন্ড, ফার্স্ট, তাই তো? এবার যেহেতু টাইম ইন্টারভ্যালটা সেম, তার মানে আমি যদি বলি যে সেকেন্ডটা এখান থেকে এখানে এসছে টি টাইমে সাপোজ, তাহলে ফার্স্টটা এখান থেকে এখানে গিয়েছে 2t টাইমে। যেহেতু টাইম ইন্টারভ্যাল সেম, তার মানে 2 আর 3 মধ্যে যে টাইম গ্যাপটা টি, তাহলে এদের মধ্যেও টাইম গ্যাপ টি হবে। তাহলে এখান থেকে এইখানে টোটাল এসছে 2t টাইমে ফার্স্ট পার্টিকেলটা, আর সেকেন্ড পার্টিকেলটা এখান থেকে এখানে এসছে টি টাইমে। ক্লিয়ার? তাহলে ফার্স্ট পার্টিকেলটা যে এখান থেকে এখানে 2t টাইমে এলো, আমাদের এই 5 মিটার, ওই একই ফর্মুলা s ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার, এই ফর্মুলাটা যদি ইউজ করি তাহলে আমরা কি পাবো, 5 ইজ ইকুয়ালস টু, ইউ হচ্ছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0, হাফ জি ইন্টু টাইম হতো 2t, সো দিস ইজ নাথিং বাট 4 ইন্টু হাফ জি টি স্কোয়ার, 5 equals to 4 into half gt square, একটা রিলেশন পেলাম। নেক্সট হচ্ছে যখন এই 2 নম্বর সেকেন্ডটা আছে, সে এখান থেকে এইটা কতটা এসছে, এই ডিসটেন্সটা কত, সাপোজ ধরলাম d, এই ডিসটেন্সটা ধরলাম d, সো d is equals to 0 plus half g into time t square, so here we get the half into gt square value is 5 by 4. So d is 5 by 4. Then what is the
হাইট ফ্রম দি গ্রাউন্ড, বলছে কোশ্চেন করে হাউ ফার অ্যাবভ দ্য গ্রাউন্ড ইজ দ্য সেকেন্ড ড্রপ, মানে এখান থেকে এই হাইটটা কত, সেই হাইটটা যদি এক্স বলে থাকি, সো এক্স ইকুয়ালস টু 5 মাইনাস ডি, টোটালটা 5, তার থেকে এটা ডি, 5 মাইনাস 5/4, সো দিস ইজ 4 5 20 15/4, that is 3 4 12, 3.75, clear? So answer is 3.75. দেখো ফার্স্ট ডবলেটটা এখান দিয়ে ছাড়া হলো, সে যখন এখানে পৌঁছেছে থার্ড ডবলেটটা পড়ছে, তার মানে সেকেন্ডটা এখানে কোথাও আছে। ফার্স্ট আর থার্ড আর সেকেন্ডের মধ্যে টাইম যদি টি ধরা হয়, তাহলে ফার্স্ট আর সেকেন্ডের মধ্যেও টাইম টি হবে, তাহলে ফার্স্টটা এখান থেকে এখানে আসতে কত টাইম নিয়েছে, 2t, আর সেকেন্ডটা এসছে টিতে, তাহলে 2t টাইমে আসলে সেখান থেকে আমরা এই যে ফর্মুলা, আমাদের একটাই ফর্মুলা এখনো পর্যন্ত ইউজ হচ্ছে, s ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কয়ার, সেটা ইউজ করে এই রিলেশনটা পেলাম। ঠিক সেম ফর্মুলাই সেকেন্ড পার্টিকেলের জন্য ইউজ করলাম, এই ফর্মুলাটা পেলাম, সেখান থেকে জাস্ট ক্যালকুলেশন করলে রিলেশনটা চলে আসছে। ক্লিয়ার? যখন কোনো যে বুঝতে না পারবে যে পোর্শনটা, যে অঙ্কটা, অবভিয়াসলি কমেন্ট করবে। চলো নেক্সট কোশ্চেন। ভিডিওটা পজ করো, করে অ্যান্সারটা করো, করে কমেন্ট বক্সে লেখো, তারপরে অ্যান্সারটা দেখবে। চলো। A man throw balls with the same speed vertically upward one after another at interval 2 seconds. 2 সেকেন্ড ছাড়া ছাড়া এখান থেকে পার্টিকেল ছাড়ছে। ক্লিয়ার? What should be the speed of the thrown at more than 2 balls are in sky at a time? এখান দিয়ে কি স্পিডে বা কোন স্পিডে ছাড়লে at a time দুটো বল স্কাইয়ে থাকবে? more than 2 balls are in sky at a time, কোনো একটা টাইমে দুটো বল স্কাইয়ে থাকবে, এর জন্য আমাদের এখানে মিনিমাম স্পিডটা কত হতে হবে সেটা জানতে চেয়েছে। কনসেপ্টটা দেখো, এখান থেকে এই পার্টিকেলটা যে ছাড়া হলো, এই 1 নম্বর পার্টিকেলটা ছাড়লে ওই উঠবে আবার নামবে। সাপোজ বললাম এই উঠে জাস্ট এই এলো, সেই মুহূর্তে আমি আরেকটাকে ছাড়ছি, সেকেন্ডটাকে ছাড়া হলো, তার মানে কি এ জাস্ট ছাড়ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে সেকেন্ডটা এখানে এসে পৌঁছাচ্ছে। এইরকম সিচুয়েশন, তার থেকে ভেলোসিটিটা বেশি হতে হবে। মিনিমাম যে ভেলোসিটি, যার জন্য কি হবে, ফার্স্ট পার্টিকেলটা এই গিয়ে এই চলে আসবে, ফার্স্ট পার্টিকেলটা সেকেন্ড পার্টিকেলটা সেই মুহূর্তে ছাড়া হবে। ওকে, দেখো এই গিয়ে চলে আসতে যদি টাইম নেয় 2 সেকেন্ড, আমি তো 2 সেকেন্ড পর পর ছাড়া হচ্ছে, তাহলে অবভিয়াসলি শুধু যেতে কত টাইম নেবে, 1 সেকেন্ড। তাহলে এইখান থেকে ভাবো, টোটাল যাওয়া আসা যদি 2 সেকেন্ড হয়, শুধু উঠতে কত, 1 সেকেন্ড, ইউনিফর্ম মোশন যেহেতু, ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন যেহেতু, তাহলে এখানে স্পিডটা আমার v, এখানে গিয়ে ফাইনাল ভেলোসিটি কি হয় 0, টাইম t, আর নিচের দিকে অ্যাক্সিলারেশন g, তার মানে উপর দিকে রিটার্ডেশন g. So we can use the formula v equal to u minus at. So এখানে ফাইনাল ভেলোসিটি 0, v, if we take this as v, you can write as v. Okay, so u is v minus a is g, time is 1, so v equals to g, so v must be g, right? At least g is 9.8, so v value of v must at least 9.8, so answer is c. ক্লিয়ার? মানে পার্টিকেলটা এইখান থেকে টোটাল পাথটা চলে আসছে 2 সেকেন্ড, তাহলে ওঠার জন্য 1 সেকেন্ড, সেখানে তোমরা এই v ইকুয়ালস টু u প্লাস এটি, যে ফর্মুলাটা ফার্স্ট ফর্মুলাটা, সেটা ইউজ করবে। ফার্স্ট ফর্মুলা বললাম কেন, এর জন্য তোমাকে আগের ভিডিওটা দেখে নিতে হবে, আগের ভিডিওতেই এর ডেরিভেশনটা আমরা করেছিলাম। চলো।
নেক্সট কোশ্চেন এগোই। ওকে, এটা সলভ করো, সলভ করে কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলো। অবশ্যই কমেন্ট করবে, অবশ্যই কমেন্ট করে লিখবে যে অ্যান্সারটা কি হলো। দেখা যাক কি বলছে। Three different objects of masses m1, m2 and m3 allow fall from rest and from the same point O. আর কোনো পয়েন্ট থেকে, ও পয়েন্ট নাম দিলাম, সেখান থেকে তিনটে মাস m1, m2, m3 ডিফারেন্ট মাসকে ফেলা হলো। পাথটা কি? ফ্রিকশনলেস। ফ্রিকশনলেস, এটা ইম্পর্টেন্ট, ফ্রিকশনলেস। The speed of three objects reaching at the ground in the ratio. এখান দিয়ে ছাড়া হলো যখন গ্রাউন্ডে পৌঁছালো তাদের স্পিডের রেশিও, তাই তো? দেখো আমাদের যে ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন গুলো করা হয়েছে সেখানে কোথাও এই ফ্রিকশনের গল্প আসেনি, এখন ফ্রিকশন আমরা পরে করব, নেক্সট লেকচার গুলোতে আছে, নেক্সটের দিকে আমরা পাবো, তখন এই ফ্রিকশন নিয়ে করব। এখন এখানে তো ভেলোসিটি জিরো, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি জিরো, ফাইনাল ভেলোসিটি ভি, তাহলে আমরা কি বলতে পারি? ভি ইকুয়াল টু জিরো প্লাস জিটি, বা এই রিলেশনটা নয়, এই রিলেশনটা বাদ দাও, এটা থেকে বোঝা যাবে না, কারণ এখানে টাইমের কিছু কথা নেই, হাইটটা সেম এখানে, তাই তো? তাহলে আমাদের ওই এস ইকুয়াল টু ইউটি, না এটাও নয়, টাইম নেই যখন, এটা বাদ, ভেলোসিটিতে চলে যায়। ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি ছিল? ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস, এই ফর্মুলাটা ছিল। এখানে দেখো সবার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি জিরো, সো ভি ইকুয়াল টু টু জি এইচ। যেহেতু এখানে এইচটা সবার সেম, তাহলে কি হবে? ভেলোসিটি সব সেম হবে, মানে ভি ইকুয়াল টু কি? রুট আন্ডার টু জি এইচ। এখানে তো মাসের কোনো এক্সপ্রেশনই নেই, তাহলে ফাইনাল ভেলোসিটি যা হবে সবার সেম হবে, তাহলে কি হবে? অ্যান্সার 1:1:1। ক্লিয়ার? এখানে কিছুই করতে হলো না, জাস্ট কনসেপ্টটা কাজে লাগালাম আমরা, যে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস। এখানে এই যে ভি হচ্ছে ফাইনাল ভেলোসিটি, ইউ হচ্ছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি সবার জিরো, এখানে টু এস, তাহলে এখানে কোনো মাসের এক্সপ্রেশন আছে? নেই তো, তাহলে মাসের এক্সপ্রেশন যদি না থাকে, সবার ভেলোসিটি সেম, তাদের রেশিও করলে 1:1:1। ক্লিয়ার আই থিঙ্ক। নেক্সট কোশ্চেন। এটাকে পজ করো, ভিডিওটা পজ করো, করে অ্যান্সারটা করো, অ্যান্সারটা করে কমেন্ট বক্সে লেখো। চলো কি বলছে দেখা যাক। The x and y coordinate of the particle at given time t is given by this. So x equals to 7t plus 4t square and y equals to 5t. তারপরে and t in the meter and t is the second. The acceleration of the particle t equal to 5 second. Acceleration of the particle. The acceleration of particle এর জন্য আমাকে প্রথমে dx dt. So this is 7 plus 8t and then d2x dt square. This is acceleration along x direction. This is 8 and dy dt is 5 and d2y dt square is 0. So acceleration equals to ax I cap, যদি in vector terms বলি ay j cap, বা I cap j cap না বলো, x axis y axis বলতেই পারো। x axis বরাবর ax, this is ax, and y axis বরাবর ay, y axis বরাবর ay, this is ay, ay is 0 and this is ax, ax is 8. So a total acceleration এর ভ্যালু হবে root under ax square plus ay square. আচ্ছা এই রিলেশন গুলো আমরা ভেক্টরে ডিটেলসে করব, এখন জাস্ট এটুকুই জেনে রাখো যে এটা ax হচ্ছে x অ্যাক্সিস বরাবর, ay হচ্ছে y অ্যাক্সিস বরাবর, তাহলে রেজাল্ট্যান্টটা কি হবে? দুজনের লব দিয়ে কি হবে? root under ax, this is a, root under ax square plus ay square, ax square that is 8 square, this is 0 square, this is 8. So the acceleration is 8, that is 8, number B, answer B. Hello.
আচ্ছা, নেক্সট এটা হোমওয়ার্ক রয়েছে, এই হোমওয়ার্কটা অবশ্যই করবে। ডান দিস হোমওয়ার্ক অ্যান্ড অবশ্যই কমেন্ট করবে, অ্যান্সার কমেন্ট, ক্লিয়ার? আর একটা জিনিস কমেন্ট করো যে 9টা কোশ্চেন করা হলো, আউট অফ কত তোমরা পেলে, এটা অবশ্যই কমেন্ট করবে যে 9টার মধ্যে কতগুলো তোমাদের হলো সেটা। আই থিঙ্ক 9/9 হওয়া উচিত, 9 এর মধ্যে কত হয়েছে সেটা বার করবে। আর এই কমেন্ট বক্সে এই হোমওয়ার্কের অ্যান্সারটা অবশ্যই লিখবে, আমি পরে এর অ্যান্সারটা দেব, আগে তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখবে তারপরে। আচ্ছা, একটা রিকোয়েস্ট আছে, এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, সাবস্ক্রাইব করো, কেন না যাতে নোটিফিকেশনগুলো পেয়ে যাও, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবে যাতে পরের নোটিফিকেশনগুলো পেয়ে যাও। আর ভিডিওটাকে লাইক করে দিও, ক্লিয়ার? চলো, ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে ফিজিক্স বাই লক্ষ্মীকান্ত স্যার, সেশনটা লাইক করে দিও, ভিডিওটা শেয়ার করবে যাদের ভিডিওটা লাগবে, চ্যানেলটা অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব আর বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবে, ক্লিয়ার? চলো, থ্যাংক ইউ, meet you in next video.